Hi children, I'm your Bernie Miss. Today we are going to see the lesson Matter Around Us, Standard 6 and Unit-3. Are you ready children? Now kindly all of you take your books. Ellarum book science book eduthu vechukonga. Let us go into this lesson. Are you ready children? Okay. So matter around us. So this is the lesson for you. Third unitல உங்களுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க matter around us. தமிழ்ல நம்மை சுற்றியுள்ள பொருட்கள். Okay? All right. So what is matter? First of all, when you look around you, உன்னை சுற்றி நீ பார்க்கும்போது நிறைய இருக்கு. நிறைய பொருட்கள், நிறைய காரியங்கள் இருக்கு இல்லையா? So that is only called as matter. So matter definition scientific பார்க்க போனா according to science matter ஓட definition anything which occupies space and has mass is called matter. ஒரு matter எடுத்துக்கிட்டியா அதுக்கு என்ன இருக்கணும்? It will occupy space. ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை அடைத்துக்கொள்ளும். And has mass. Mass means தமிழ்ல நிறை. Okay? It will have some particles. Definitely there will be lot of particles inside. அதுக்குள்ள நிறைய துகள்கள் இருக்கும். இந்த துகள்கள் நிறைய நிரப்பப்பட்டது தான் என்னது? Mass. So ஒரு objectல any matter which occupies space ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை அடைத்துக்கொள்ளும். It will occupy space and has mass is called matter. Is called matter. Okay? So see, this is one matter. This is for example, this is one matter. This is my duster. This is one matter. Okay? So it will occupy space. இந்த இடத்தை அடைத்துக்கொள்ளும் பண்பு இருக்கு. Okay? So why? See, suppose I want to keep another object. இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து இந்த இடத்துல வைக்கணும்னு பார்க்குறேன். அப்போ இது வைக்க முடியுமா? ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கு. Already this object is there. So what I must do? I have to take this object off and then I have to keep another object. There's another smiley ball. See how nice it is? Okay children? So this is a matter and this also is a matter. So both of them occupy space. ரெண்டுத்துக்கும் இடத்தை அடைத்துக்கொள்ளும் பண்பு இருக்கு. They occupy space. இந்த அட்மாஸ்பியர்ல இந்த ஸ்பேஸ்ல வந்து என்ன பண்றாங்க? இந்த இடத்துல வந்து they occupy space. வால்யூம் இருக்கு. அதுக்கு ஒரு கன அளவு வால்யூம் இருக்கு. Occupy space and has mass. அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மாஸ் இருக்கு. துகள்களின் எண்ணிக்கை உள்ள துகள்கள் இருக்கும் அதில் packed with particles. Okay? That is what is called as matter. So you can have an example. So that's what we are going to see, how it is classified. We are going to see according to the physical nature of matter, இயற்பியல் பிரகாரமாக எப்படி வந்து நம்ம இந்த மேட்டரை வந்து பிரிக்கலாம், கிளாசிஃபை பண்ணலாம். So solid, liquid, gas, 3 types of matter. Solid, we are going to study detail solid and liquid gas examples we are going to see in the lesson la paaka porom. Okay children, shall we move on? Examples are given here. Okay, so these are the learning objectives. Let us go on to the introduction. You know that matter is everywhere. நம்ம சுற்றி என்ன இருக்கு? Matter all around us. Okay, the air we breathe, the water we drink and the material we use, they are all made up of matter. நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா மெட்டீரியல் they are all made up of matter. Matter என்ன சொல்லிருக்கேன்? Anything which occupies space and has mass. தான் இந்த ரெண்டு டெஃபினிஷன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கும். மேட்டர் என்னன்னா அதற்கு இடத்தை அடைத்துக்கொள்ளும் பண்பு உண்டு. இரண்டாவது அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை உண்டு. Okay, that's what it is. Okay, the matter is found in 3 major states we have seen: solid, liquid and gas. We are going to see it in detail. Okay, so what is matter made up of? The next question வருது. அடுத்த question. உனக்கு தெரியுமா? What do you know? Do you know what is matter made up of? Matter எதனால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு, கட்டப்பட்டிருக்கு? Matter. Now the answer is given here. Matter is made up of atoms. Atoms என்று ஏற்கனவே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, கேட்டிருக்கீங்களா எனக்கு தெரியல. atom என்ற வேர்ட். ஓகே, ஸோ எல்லா மேட்ரு எந்த மேட்ரு எடுத்துட்டிங்கனாலும் அதுக்கு அது எதனால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு, எதனால் கட்டப்பட்டிருக்கு, எதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னு நிறைய ஆட்டம்ஸால். ஓகே, ஸோ மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஆட்டம்ஸ் ஆர் த ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகிள் ஆஃப் மேட்டர். ஸோ ஒரு மேட்டரோட ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகிள் வந்து என்னது? ஆட்டம்ஸ். ஓகே, ஸோ தே ஆர் ஸோ ஸ்மால். அது அவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது. இட்ஸ் ஸோ ஸ்மால். ஆட்டம்ஸ் ஆர் ஸோ ஸ்மால். இந்த ஆட்டம் தமிழில் வந்து ஆட்டம்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அணுக்கள். ஓகே, எல்லா பொருட்களும் என்னால் கட்டப்பட்டிருக்கு, உண்டாக்கப்பட்டிருக்கு சிறிய சிறிய ஆட்டம்கள், அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு, கட்டப்பட்டிருக்கு. எப்படி ஒரு வீடோ ஒரு பில்டிங்கோ என்னது ஒரு சுவர் எடுத்துக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எப்படி பிரிக்ஸ் இருந்தால் தான் அதில் கற்கள் வைக்கிறோம் இல்லையா, செங்கல், அது நிறைய செங்கல் வச்சா தான் ஒரு என்ன ஆகுது, ஒரு சுவர் கட்ட முடியும். அது மாதிரி எல்லா பொருளும் எதனால் கட்டப்பட்டிருக்கு? ஆட்டம்ஸால். Okay, you understand now? So ஆனால் இந்த atoms are very small. They are very small. அதனால you cannot see with your eyes. ஒரே சாதாரண ஒரு மைக்ரோஸ்கோப், ஸ்டாண்டர்ட் மைக்ரோஸ்கோப்
அதில் கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஆட்டம்ஸை கிளியராக பார்க்க முடியாது. அப்போ சயின்ஸ் ஹஸ் கம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க, ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பரில் எவ்வளோ இருக்கா, அபவுட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கான். திக், அவ்வளோ திக்காக இருக்கும் ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பரில். ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கோங்களேன், அந்த ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பரில் அவ்வளோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. யூ டேக் அ ஷீட் ஆஃப் பேப்பர், யூ ஹேவ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இங்கே இருக்குது. ஓகே, ஸோ நான் சயின்ஸ் ஹஸ் கம் அப் வித் டெக்னாலஜி. இப்போ டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பமெல்லாம் நிறைய வளர்ந்துச்சுல, அதிகமாக வளர்ந்துச்சு. ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸை வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பை யூஸிங் 2 types ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப். 2 வகையான மைக்ரோஸ்கோப் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று ஏஆர்எம், இன்னொன்று டிஎம். ஏஆர்எம் என்றால் என்ன? வாட் இஸ் ஏஆர்எம்? அட்டாமிக் ரெசல்யூஷன் மைக்ரோஸ்கோப். நல்லா தெளிவாக தெரியும். ரெசல்யூஷனை அணுக்களை வந்து தெளிவாக பார்க்க முடியும் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில். அடுத்து டிஎம், டனலிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட், என்ன ஆப்ஜெக்ட், என்ன மேட்டரை நீ பார்க்க போறியோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே, இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்க ஆட்டம்ஸை நீ பார்க்கணுன்னா அது மேலே என்ன ஒரு ஷார்ப்பாக ஒரு இது கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஒரு ஷார்ப்பாக என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க, ஷார்ப் பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட் வழியாக என்ன பண்ணுறாங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணுறாங்க. பாஸ் பண்ணி இதில் இருக்க ஸ்டடி பண்ணுறாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் as tunneling electron microscope which use electricity to map atoms. ஓகே, ஆட்டம்ஸை பற்றி படிக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தட், that is what called as TEM. There is more about atoms in the later class. Later classes-ல நம்ம atoms பற்றி அதிகமாக படிப்போம். First let's learn about the 3 states of matter. இன்னைக்கு நம்ம 3 states of matter. அதாவது மேட்டர் வந்து 3 விதமான ஸ்டேட்ஸில், நிலைகளில், 3 நிலைகளில் காணப்படுகிறது. அதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் திஸ் சில்ட்ரன் there is an activity given. So take a few crystals of sugar. எடுத்து கொஞ்சம் few crystals எடுத்துக்கோ. Observe them carefully with the help of a magnifying lens. So here see they have given different shapes A, B, C, D, E, F. Which of the shapes given above resemble a sugar crystal? ஓகே, இதில் எது வந்து சுகர் கிறிஸ்டலில் மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நீங்கள் ஒரு மேக்னிஃபைங் லென்ஸ் எடுத்து வாங்கிக்கலாம், இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருந்தாலும் விளையாட்டுக்காக வச்சுருக்கீங்க மேக்னிஃபைங் லென்ஸ். அதை வச்சு நீங்கள் உங்கள் சுகர் கிறிஸ்டல்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. சுகர்னா சர்க்கரை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுங்கள், அதை ஒப்சர்வ் பண்ணுங்கள். See, it is like this. You have a magnifying, you have it, you get it from the shop. You can get this also and see. Okay, but here children, I have made a video for you all so you can see it. Okay, can we see it, children? Ready? Just see, children. See, sugar crystal. Can you see it now clearly? Okay, children, see how this is called, you magnify it, you make it big. Sugar crystals are so small, அது சின்னதாக இருக்கும். அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பெருசாக்கி மேக்னிஃபைங் லென்ஸ் மூலமாக இப்போ நம்ம இங்கே நம்ம கேமராலே நம்ம மேக்னிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபோன் கேமராவில். ஸோ which of the shape given above resemble the, இப்போ இந்த ஷேப்பில் எந்த ஷேப் மாதிரி உங்களுக்கு சுகர் கிறிஸ்டல் இருந்தது, நீங்கள் தான் ஆன்சர் சொல்லணும். ஓகே, ரைட். Now there is another activity. Now place a few crystals. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கொஞ்சம் சுகர் கிறிஸ்டல்ஸை place it in the water. கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. Take little bit of water in a tumbler. Take water in a tumbler and then what you must do is you have to add some sugar crystals. Okay, what happens in அது இப்போ நீங்கள் இதில் sugar crystals ஆட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த தண்ணிக்கு என்ன ஆகுது, what happens to the sugar? Sugar crystal is also made up of molecules. Molecules பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். Okay, what are molecules? It is also made up of some matter. இப்போ சுகர் வந்து என்ன ஆகுது, சுகர் இதில் டிசால்வ் ஆகுது, கரைஞ்சி போகுது. அப்போது சுகர் கிறிஸ்டல்ஸ் பிரேக் டவுன் and the molecules of sugar get distributed. அது என்ன, உள்ளே இருக்க சுகர் கிறிஸ்டல்ஸ் நம்ம போடுறோம் இல்லையா, இந்த சுகர் கிறிஸ்டல்ஸ் இதில் போட்டோடனே இதில் போடுறோம். இது போட்டோடனே என்ன, இது வந்து இட் வில் பிரேக் டவுன் அண்ட் டிசால்வ். அங்கே ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்தியா, இங்கே வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இருக்கும், வாட்டரோட பார்ட்டிகல்ஸ், அதுக்கு இடையில நிறைய கேப் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்பேஸ்க்கு இடையில வந்து என்ன இருக்கும், இந்த சுகர் கிறிஸ்டல்ஸ் போய் செட்டில் ஆகிடும். ஸோ the sugar crystals break down. இங்கே பார்த்தீங்களா, சுகர் கிறிஸ்டல்ஸ் பெருசாக இருக்க, இங்கே வந்து பிரேக் ஆகிட்டு சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் ஆகிடும். ஸோ the sugar crystals break down and the molecules of sugar get distributed in water. ஈக்குவலாக வாட்டரில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும். This makes the water, இப்போ என்ன ஆகிடும், வாட்டர் ஆர்டினரி வாட்டர் will become sweet water.
water வந்து ஸ்வீட் ஆகிடும். The sugar molecules are extremely small. Sugar crystals வந்து sugar molecules ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. That is why we are not able to see them. இது வாட்டருக்குள்ளே போனோன்னு நமக்கு என்ன ஆகிடுது? We cannot see it. Okay, so small amount of matter, many millions of molecules in it. Okay, ஒரு சின்ன amount of matter வந்து அது millions of என்ன இருக்குது? Molecules in it. Moleculesனால் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்கிறேன். atom is the smallest particle. எந்த மேட்டர் எடுத்தாலும் atom is the matter is made up of small particles called as atoms. Smallest indivisible particles. அதை பிரிக்க முடியாது, இதுக்கு மேலே சிறிதாக கட் பண்ண முடியாது, அதான் atoms. இப்போ group of atoms தான் என்ன சொல்கிறாங்க? Molecules. We are going to see in the next page. So 1 million is equal to 10 lakhs. Okay, so many molecules are there in a small amount of matter. Okay, that's what is given here. Then let's go on to the 3.1, physical nature of matter. So இயற்கையில் எப்படி காணப்படுது matter? What is the physical nature of matter? Matter occupies space எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம், and we have seen this. Matter occupies space and has mass. What is its nature? Many philosophers இதை பற்றி யோசிச்சிருக்காங்க, நிறைய questions கேட்டு they came out with some ideas. Okay, அப்போ it is known that Indian philosopher, okay, Indian philosopher, example அவர் பேர் வந்து கனடா. Indian philosopher பேர் என்ன? கனடா. And Greek philosopher Democritus. Okay, இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க they had their own idea, இவங்க they had similar ideas, ரெண்டு ஒரே மாதிரியான ஐடியாஸ் அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தாங்க. The Indian philosopher கனடா called it as பரமணு. இந்தியன் philosopher என்னன்னு கூப்பிட்டாரு, இதை என்னன்னு பேர் வச்சாரு ஆட்டமுக்கு? பரமணு. பரமணுன்னா என்ன? It cannot be broken. It's the simplest indivisible particle. You cannot break it further. அதுக்கு மேலே நீ அதை சின்னதாக உடைக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் பரமணு. அண்ட் டெமோக்ரிட்டஸ் கால் இட் அஸ் ஆட்டமாஸ். ஓகே, டெமோக்ரிட்டஸ் என்னன்னு கால் பண்ணார்? அது ஆட்டமாஸ். cannot be broken. இது Greek philosopher. ஆட்டமை அகெயின் நீ பிரித்து வேற ஒரு பார்ட்டிக்கலாக மாற்ற முடியாது. cannot cut it, you cannot make it smaller. That is called as atomos. Okay, right. அதை இங்கே ஒரு இமேஜினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. there piece of thread எடுத்துக்கோங்க, go on cutting with a knife. Then what will happen? At one point it will be like a small piece that cannot be further. It cannot be further cut. ஒரு எடுத்துக்கோங்க, ஒரு த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க, அந்த த்ரெட்டை வந்து என்ன பண்ணுங்க? கட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. சின்ன பீசஸாக பிட்ஸாக கட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அப்புறம் ஃபைனலாக உங்கள் கையில் ஒரு சின்ன பிட் இருக்கும். It will have a small bit in your hand and you cannot cut it further. Okay, so that small particle may contain, அந்த சின்ன small particle will contain millions of molecules. அதில் மில்லியன் கணக்கில் molecules இருக்கும். And these molecules are made up of, இந்த molecules are made up of atoms. Many atoms join ஆகிட்டு தான் உனக்கு என்ன இருக்கு? Molecules சொல்கிறாங்க. So matter is made up of such smallest particles. So ஒரு matter எடுத்துக்கிட்டா it is made up of smallest particles called atoms. These atoms are extremely small even to see under a powerful microscope. Powerful microscope மூலமாக கூட உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது? இதை பார்க்க முடியாது. எதை? இந்த atoms. Can we go on, children? Okay, see the picture, children. Here you have the atom, you have the molecule, you have the matter. See, matter is made up of molecules. இப்படி ரிவர்ஸில் வாங்க. மேட்டர்னா ஆப்ஜெக்ட், உங்களுக்கு தெரியும். எனி ஆப்ஜெக்ட், எனி மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ். எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அது எதனால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு? எதனால் கட்டப்பட்டிருக்கு? மாலிக்யூல்ஸால். இந்த மாலிக்யூல்ஸ் எதனால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு? ஆட்டம். ஸோ ஆட்டம் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட். ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து தான் மாலிக்யூல். பாருங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, மாலிக்யூல்ஸ். இங்கே 3 ஆட்டம்ஸ் இருக்குது, சேர்ந்து ஒரு மாலிக்யூல். அ குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸாக இருந்தது அதுக்கு பேர் மாலிக்யூல். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மாலிக்யூல்ஸ் சேர்ந்தால் மேட்டர். ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கு. கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். இந்த குணாதிசயங்கள், இது இயல்புகள், இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் மேட்டரோட இயல்புகள் என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் மேட்டர், த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இன் பிட்வீன் தட். இப்போ ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ வாட்டர் ஒரு பாட்டிலையோ, இது ஒரு யூ டேக் அ ஜார் ஒரு மக் சம்திங், ஒரு கிளாஸ் டம்ளர், டேக் லிட்டில் பிட் ஆஃப் வாட்டர். திஸ் வாட்டர் வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஸ்பேஸ். இந்த வாட்டரில் என்ன இருக்குது? நிறைய முன்னால் பார்க்க முடியுமா? Can you see this is a matter, and what is the name of the matter? In the matter பேர் என்ன? Water. Okay, in the water it is also a type of matter. It has a lot of space in between them. உள்ள moleculesக்குள்ள நிறைய molecules இருக்கு. இந்த moleculesக்குள்ள நிறைய என்ன இருக்கு? Space இருக்கு. Okay, so spacing. இப்போ let us add a spoon of sugar. இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்? ஒரு spoon of sugar add பண்ண போகிறோம். என்ன add பண்ண போகிறோம்? ஒரு spoon of sugar. Okay, so I am just adding a little bit of sugar. Okay, can you see? I am adding a little bit. I have very little sugar, so I just added கொஞ்சம் sugar add பண்ண. What happened? The sugar அப்புறம், can you see the sugar afterwards? What will happen? It will be completely, so I am going to just stir it.
what happened children? The sugar is gone. சக்கரை காணும். என்னாச்சு? டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சு. வேர் இஸ் இட் கான்? எங்கே போயிடுச்சு? சி இங்கே நீங்கள் சுகர் போட்ட பிறகு லெவல் கூட ரைஸ் ஆகல, அப்புறம் அதே லெவல் தான் இருக்கும் வாட்டரோட லெவல். இப்போ இதெல்லாம் ஒன்று போட்டோம்னா வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் யூ ஆட் எனி மேட்டர் இன்சைட், வாட் வில் ஹேப்பன், வாட்டர் லெவல் வரணும், மேலே வரணும் இல்லையா? ஆனால் இப்போ சுகர் போட்ட பிறகு வாட்டர் லெவல் மேலே வரல, அதே லெவலில் இருக்குது. why means see the reason is அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த இந்த வாட்டருக்கு பற்றியா வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இடையில என்ன இருக்குது, நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது, காலி எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்பேஸில் தான் போய் சுகர் போய் உட்காரும். the sugar particles will go and sit there. Okay, so from this you can understand that particles of matter have a lot of space in between them. Okay, so ஒரு மேட்டர் எடுத்துனா அதில் நிறைய ஸ்பேசஸ் இன் பிட்வீன் இருக்கும், நடுவில் இடையில். ஓகே, ஸோ அதான் செகண்ட். பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அட்ராக்ட் ஈச் அதர். ஒரு பார்ட்டிக்கிள் இன்னொரு பார்ட்டிக்கிள் அது உள்ள ஒரு மேட்டருக்குள்ளே இருக்க பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து எப்படி ஒன்றா ஸ்டிக் ஆகுது, ஒன்றா இருக்குதுன்னா பிகாஸ் தேர் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். See for example you are all in a family. இங்கெல்லாம் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்க அம்மா அப்பா பிள்ளைங்க. இப்போ அங்கே என்ன இருக்குது, ஏதோ ஒரு அட்ராக்ஷன். யூ ஆல் லவ் ஈச் அதர். நீங்கள்லாம் ஒருத்தர் அன்பாக நேசிக்கிறீங்க. அதுதான் என்னது, த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். அதுதான் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கு இல்லையா? சேம் வே யூ ஆல் லவ் யுவர் பேரண்ட்ஸ் சில்ட்ரன். ஐ ஹோப் ஸோ. ஓகே, ஸோ அதே போல் இட் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். ஸோ எங்கேயும் மாலிகுல்ஸ் இடையில என்ன இருக்குது, சம் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். ஒரு குறிப்பிட்ட கவர்ச்சி விசை, கவர்ச்சி ஒன்று இழுத்துக்கொள்ளும், சேர்த்துக்கொள்ளும். இதுதான் வந்து கீப்ஸ் அ பார்ட்டிகல்ஸ் டுகெதர். அதனால தான் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கு. திஸ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். ஒவ்வொரு விதமான மேட்டருக்கு ஒவ்வொரு விதமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, தட் வில் பி ஸ்டடிங் இன் டீட்டெயில் லேட்டர். ஸோ குரூப்பிங் ஆஃப் மேட்டர் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டஸ். ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டஸ்னால் கண்ணால் பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுது உனக்கு, லைக் when you see with your eyes, how you see these are, அதுதான் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் சொல்கிறாங்க. இயற்கையில் பார்க்கும்போது எப்படி உனக்கு காணப்படுதோ அதுதான் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ். இயற்பியல் நிலைகள் in Tamil. These are the 3 physical states of matter. Matter can be grouped into solids, liquids, gases. Solids னா திட பொருட்கள், liquids திரவ பொருட்கள், gases வாயு பொருட்கள். இது மூன்றாக தான் பிரிக்கிறாங்க. ஓகே, மேட்டர் பொருட்களை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 3.2 மாஸ், ஷேப், வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ், லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸ். ஓகே, மாஸ், ஷேப், வால்யூம். மாஸ் என்ன என்றால் என்ன, நிறை. ஷேப் வடிவம். வால்யூம் இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பண்பு, கன அளவு. இதை குறித்து பார்க்க போகிறோம், சாலிட்ஸ், லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேக் எனி சாலிட், சே அ ஸ்டோன். ஏதோ ஒரு சாலிட் எடுத்துக்கோ. ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ். இப்போ நீ ஆன்சர் பண்ணு, எஸ் ஆர் நோ, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. Do you need a container to know the shape of a stone? ஒரு ஸ்டோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்டோனோட ஷேப்பு, வடிவம், ஓகே, அது தெரியறதுக்கு நீ ஏதாவது கண்டெய்னர் போட்டால் தான் தெரியுமா? எஸ் ஆர் நோ யுவர் ஆன்சர். சாலிட்க்கு இது ஆன்சர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு சாலிடை பார்த்தாலுமே யூ டோன்ட் நீ ஹாவ் டு புட் இட் இன் அ கண்டெய்னர். கண்டெய்னர் ஏதோ ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ளே போட்டால் தான் அதோட ஷேப் எனக்கு தெரியும்னு நம்ம சொல்ல அவசியம் இல்லை. ஏன்னா it stays as it is because its particles are tightly packed. Any solid எடுத்துக்கோ, எந்த சாலிட் எடுத்தாலும் அதில் இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் டைட்லி பேக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது சொன்னால் உங்களுக்கு நல்லா சுவாரஸ்யமாக இருக்கா, லட்டு பார்த்துருக்கீங்களா? ஹேவ் யூ சீன் அ ஸ்வீட் சில்ட்ரன், லட்டு ஸ்வீட்? See, you must have seen the small particles. You have the bundi pieces inside. இல்லையா, அந்த பூந்திகள் இருக்குல்ல உள்ளலாம், அதெல்லாம் சேர்ந்து எப்படி ஒட்டி இருக்கு, எப்படி சேர்ந்துருக்கு, அதை தான் எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த லட்டு இருக்க பற்றி அந்த லட்டு தான் ஒரு மேட்டர் வச்சுக்கோ. இப்போ உள்ளே இருக்க பூந்தி பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து மாலிக்யூல்ஸ். See, they are all how they are bound together, டைட்டாக பைண்டாக இருக்குது பற்றியா, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ they are so closely attraction. இது சாலிட்ஸ், அதனால தான் சாலிடாக இருக்குது, சாலிடாக இருக்காங்க பாரு அப்படி சொல்கிறாங்கல்ல. ஓகே, ஸோ it is tightly packed. The particles are tightly packed and has a definite shape. ஒரு சாலிடுக்கு ஒரு definite shape இருக்கும், ஒரு வடிவம் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும், ஒரு நல்ல கிளியரான ஷேப் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட், இஃப் யூ மூவ் த ஸ்டோன் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் டு அ டேபிள் ஆர் பிளேஸ் இட் ஆன் த ஷெல், டஸ் இட் ஷேப் சேஞ்ச்? இப்போ ஸ்டோனை வந்து என்ன பண்ண, ஒரு இடத்துல இன்னொருத்தர் இது வந்து ஸ்டோன்னே வச்சுக்கலாமே, சும்மா ஒரு இமேஜினேஷன். ஓகே, இந்த ஸ்டோன் எடுத்து இங்கேருந்து அங்கே டேபிளோ இங்கே எங்கன்னா வச்சேன்னு வச்சுக்கோ, ஷேப் மாறுமா? with the shape of the stone change children? No. Okay, that's what is given. Then what is the activity given? Sit together. You have to sit together in groups. Sit together in groups of 3. இல்லை உங்கள் வீட்டில் அவங்க யார் இருக்காங்களோ அவங்களோட சேர்ந்து உட்காந்து
இந்த objects, see all these objects children, are they familiar உங்களுக்கு நீங்கெல்லாம் அது பார்த்துருப்பீங்கல்ல கண்டிப்பாக you would have seen all these objects. Okay, are they same or different? On what basis you can group them? இப்போ நீங்கள் எதனா குரூப் பண்ண முடியுமா, இல்லை குரூப்ஸ்குள்ளே கொண்டு வர முடியுமா இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம்? Okay, discuss with your group members and note down your points. For example, அவங்களே சில குரூப்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் குரூப்ஸ் இவங்களே ஃபார்ம் பண்ணி சொல்கிறாங்க, புக்கில் இருக்குங்க, புக்கிலே உங்களுக்கு சில குரூப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, நீங்களும் கூட பண்ணலாம். You can also sit, take all these pictures and see if you can group them. ஏதோ ஒரு வகைப்படுத்தலாமா, ஏதோ ஒரு குரூப் அண்டர் எனி குரூப் வந்து நீங்கள் இதை வந்து குரூப் பண்ணலாம் இல்லையா, பிரித்து வைக்கலாம். எல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் கூட கடைக்கு போகிறீங்க, காய்கறிகள்லாம் வாங்கி வரீங்க, யூ கேன் சி யூ பை டொமேட்டோஸ், யூ பை சம் வெஜிடபிள்ஸ், then you buy onions, you buy lot of vegetables. அப்போ பிரிஞ்சால், கத்திரிக்காய், உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் வாங்க. அப்போ கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, you can separate them. These are the fruits செப்பரேட் பண்ணலாம், தென் வெஜிடபிள்ஸை செப்பரேட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் you can separate them. Same way, can you separate them? Can you group them? இதில் இருக்க பொருட்களெல்லாம் ஏதோ குரூப்ஸ்குள்ளே சேர்க்க முடியுமா? Can you classify? So pens, for example, இவங்களே கொடுத்துருக்காங்க, pencil books are used for studying. Pencil எங்கே இருக்குது, pencil is here. Then you have the books used for studying. So studyingக்குன்னு சொல்லி study, இது ரெண்டும் studyingக்கு யூஸ் ஆகுது. Okay, the bucket and the comb, the bucket and the comb made up of plastic, comb and bucket made up of plastic. இப்படி நீங்கள் குரூப் பண்ணலாம், பிளாஸ்டிக்னு போட்டால் இது ரெண்டு வரும். Okay, then and ladle are made up of wood. Okay, ladle and ladle, இது ladle, இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க, ladle, கரண்டி. Okay, the bucket and the comb are made up of plastic, while the table, இங்கே இருப்பா table and the ladle, இதுக்கு பேர் தான் ladle, it's made up of wood. இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்க்ரப் ப்ரஷ், இதுதான் ஸ்க்ரப் ப்ரஷ். And the broomனா என்ன, தொடப்பம். Okay, scrub brush and the broom are rough, ரெண்டுமே ரஃப்பாக இருக்குது. but the toy, இது டாய் பேர்ன்றாங்க. நமக்கு எப்படி தெரியுது, இது டாக் மாதிரி இருக்கா, பேர் மாதிரி இருக்கா? Okay, I leave it to you. Okay, so you have the toy bear is soft. Light can pass through a glass of water. Light வந்து என்ன பண்ணும், glass of water வழியாக பாஸ் ஆகும். அதே போல் இந்த மாதிரி கண்ணாடி, glass of water and the spectacles. What is this children? Spectacles where glass, the light will pass through. Okay, you will study about it. அதனால தான் லைட் பாஸ் த்ரூ பண்ணுறதுனால தான் we can see. கண்ணாடி போட்டுட்டு மற்றவங்கள பார்க்க முடியல, ஏன்? Why? Because the light passes through the spectacles. Okay, and also water வழியாக கூட என்ன பண்ணலாம், light will pass through. இந்த மாதிரி நிறைய grouping. The cow, bird are living things. Then while the rest living things இருக்குது, அப்படி பிரிக்கலாம். living things, non living things, அதுவும் நீங்கள் பிரிக்கலாம். எதுக்கெல்லாம் உயிர் இருக்குது, எதுக்கெல்லாம் உயிர் இல்லை, அப்படி பிரிக்கலாம். The cow and the bird are living, for example, is given. Okay, then so many other things. So there are lot of separations. நிறைய groups நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணலாம். which will float, எந்தெந்த பொருட்கள் ஃப்ளோட் ஆகுது, எந்தெந்த பொருள் ஃப்ளோட் ஆகாது. ஆல்ரைட், ஸோ லைக் திஸ் யூ கேன். ஸோ ஸ்ட்ரெச் ஆகக்கூடிய பொருள் எது ஸ்ட்ரெச் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இது ஸ்ட்ரெச் பண்ணும். ஸோ மற்ற காரியங்கள் வந்து மற்ற பொருள்களும் ஸ்ட்ரெச் ஆகாது. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூ கிவன் the rubber band can be stretched but not the comb. இதை நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம், இதை நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்ட்ரெச்சபிள், நான் ஸ்ட்ரெச்சபிள்னும் போது நம்ம இதை ஸ்ட்ரெச்சபிளில் வைக்கலாம். இது வந்து நல்லா இழுக்கக்கூடிய பொருள், இது வந்து அந்த மாதிரி இழுக்க முடியாது, விற்க முடியாது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பற்றி. ஸோ இந்த உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ, வாட் எவர் கம்ஸ் டு யர் மைண்ட், எப்படியெல்லாம் இதை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பிரிக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்களே ட்ரை டு fill in the following table. things that float, things that sink. ஃப்ளோட் ஆகக்கூடிய மிதக்கக்கூடிய பொருட்கள் ஒரு குரூப் போடுங்க, லிஸ்ட்டு போடுங்க. திங்ஸ் that sink, சிங்க்னு என்ன, மூடக்கூடிய பொருட்கள். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் தி பலூன் அண்ட் யூ ஹேவ் த ஃபெதர்ஸ், இதெல்லாம் என்ன ஃப்ளோட் ஆகும் காற்றில். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி யூ கேன் மேக் யுவர் ஓன். நீங்களே நிறைய இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, தட்ஸ் வாட் இஸ் கிவிங் யூ. So you can classify which is solid, which is liquid and which is gas. Okay, we are going to see what is that. How can you classify solid, liquid, gas? Okay, all these are all children. இப்போ இதில் என்ன சொல்ல, you should have done it based on some properties. இப்போ solid, liquid, gas அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை எடுத்துக்கோங்க, இதையே எடுத்துக்கலாம். What is this children? Can you see this? See, I am making a sound. What is this? This is a tumbler, glass tumbler. This is a solid. It was solid. Solid தட்டா sound கேக்குது பாரு. Solid. It's got a shape. உள்ள இருக்க water. What is inside? There is water inside. This is a liquid. Liquid. அப்படி ஊத்தினா ஓடும். It will flow.
That's a liquid. What about this? What is around us? நம்ம சுற்றி என்ன இருக்கு? Air. Okay? நம்ம சுற்றி நம்ம சுவாசிக்கிறோம்ல. So air is a mixture of gases. நிறைய gases சேர்ந்தது தான் வந்து air. Okay, so you have everything here. So இதுக்கு மேலே, for example, this is solid. It's the best example. இதுதான் சிறந்த example. You have solid, tumbler, solid. உள்ள இருக்க liquid, உள்ள இருக்க water, liquid. இதுக்கு மேலே இருக்கிறது gas, air. உங்களுக்கு பார்த்தாலுமே தெரியுது இல்லையா? சாலிட், லிக்விட், கேஸ். இயற்கையில் எப்படி காணப்படுதோ அது அதன் பிரகாரம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதை பிரிக்கலாம். சாலிட், லிக்விட், கேஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு கல்லையோ ஒரு ஏதோ ஒரு பொருளை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வச்சோன்னா அதே இடத்துல இருக்கும். இது சாலிட், இது சாலிட். இட் will flow, it will not flow. Okay, so supposing you take this is also a solid, just remains there. This is a solid. Okay, paper cone, this is a solid. If I take water or tea or coffee or anything, if I pour it, it will flow. Flow ஆகிட்டு போகும். Okay, flow ஆகும். Alright, it is flowing. So this is called as what? Liquids. Water is a liquid. This is an example for liquid. Okay, children, see, I'm spoiling my book. Alright, then you have the gas. Okay, both of them flow. Water, gas, water flow ஆகும், and air also will flow. Understand, children? But air will flow more freely. Air also will flow, but it will flow more freely. Okay. So then you have Malar was asked to group some items. Activity 3 is given. Malar was asked to group some items based on their physical state. அதோட physical state என்ன பார்க்கும்போது எப்படி அந்த இயற்கையில் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது நம்ம கண்களுக்கு, அதுதான் physical state. The table she made is given below. மலர் செய்த ஒரு டேபிளர் காலம் இருக்குது. இது கரெக்டாக இல்லையா பாருங்கள். இப்போ 3 வகையாக பிரிச்சிருக்கா. ஓகே, ஸோ எப்படி பிரிக்கலாம், நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், சாலிட், லிக்விட், கேஸ். இப்போ இது கரெக்டாக, இப்போ இது சாலிட் எடுத்துட்டோன்னா இது லிக்விட் எடுத்துக்கலாம், இது கேஸ். இப்போ இது கரெக்டாக பண்ணியிருக்காளா இல்லை என்ன மாற்றங்கள் இருக்கா, இதை நீங்கள் செக் பண்ணணும். இந்த பொருளெல்லாம் இப்போ சாக் பீஸ் எதன் அடியில் வரும், இது கமாண்டர் சாக் பீஸ், தீஸ் ஆர் ஆல் மேட்டர்ஸ், எல்லாமே மேட்டர் தான். ஆனால் யூ ஹாவ் டு குரூப் இட். சாக் பீஸ் will come under what? சாலிடா, லிக்விடா, கேஸா. விண்டுனா காற்று, விதமான காற்று. ஓகே, ப்ரீஸ் சொல்லுவாங்க, விண்டு காற்று. இது எதில் வரும் இந்த மாதிரி. then you have liquid and then solid. You have to separate it. That's your work for you. Okay, children, you understand? I'm stopping here, children. Any doubts? இல்லை என்ன புரியாமல் இருந்தால் கான்செப்ட் கேளுங்க நீங்கள். Okay, I hope you understood, children. If you find this session interesting, you can click the like button and then you subscribe and share it, children. Share it to other children. ஓகே, மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க, அப்போ மற்ற பிள்ளைங்களும் அதனால் பயனடைவாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன், பாய்.